बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा मुहतरम हो कि दुआ कबलेगी न तो दुआ कबले दो कि कब शराइत थी शर्तों ने दी ना डीर दी खो या दो बद बयान कम रुम्बे दा कि बंदा ब यकीनी कि अल्लाह ताला मौजूद है दाखिल टोल मुसलमानों यकीन कि अल्लाह ताला है। नंबर दो अल्लाह ताला अलीम दे जमा पदे हजतुन मान आलिम दे। नंबर तीन अल्लाह ताला समीअ दे चज़ दुआ को नो पपटे या पखकारे अल्लाह ताला औरी जका चागा समीअ दे। नंबर चार अल्लाह तबारक व तआला कदीर दे दाग कुदरत दे चिकमशे लगवाड़म दाग पलास के दे राकोलेशी कदीर दे। नंबर पाँच अल्लाह ताला करीम दे सखी दे ख़ज़ानी दे वसा ख़त्मे दो वलने दी। नंबर छः अल्लाह ताला रहीम दे रहम कई पमा माने बरहम मेहरबानियों की जडेर कमज़ोर माल बराती दासो नंबर से दाशमल नंबर से और कल दुआ कई न तो दुआ द कबले दो हम शपक सूरत नदी शपक शक्ल दी मैं गज़ मुख्तसर बयानों तक चढ़ेर वक्त देर शो तो ये दुआ द कबले दो डूबई तरीक़ा दादा कि कम शे वाड़े अल्लाह ताला ताला आगा शे दर की और जरी दर की ऑटोमेटिक दादा दुआ द कबले दो ये वो तरीक़ा कल कल दुआ दा से कबली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जमे खुतबा वर्के खुतबा शुरू दा तो खुतबा की वो बांडची रागे देहाती रागे या रसूल अल्लाह अर्स बर्बाद छो बारात निश्ते लारो बांधे दल बन छो साबी तबाह छो जनावर तबाह छो फसलों न ख़त्म छो दुआओं की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे अल्लाह ताला बहरहाल की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुतबा के लाश मोरतब तो खुतबा के हदीस की रदी और दुआ शुरू करा दुआ ख़त्म शवे नवा कि सहाबा हुए दे तरफ नमूंगा या घोड़ास के दो वारियदी उली चागा रापोर शो राखोर शो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च खुतबा और मुस ख़त्मो वे दुम्र बारान शवे दुम्र बारान वो शो कि वो पोरतल शुद्ध न दुआ को कबले दो के लस मिनटों को न लगे जब और दास ने ढेर मिसालों ने दी नोडुम्बे किस्म से दुआ कबली की अल्लाह ताला चिकम शेख गुफ्त है आगा वाला वर्की और ढेर जरे वर्की वक्त के उन्हें लगी और द्वेम कसम दादे कि दुआ कबूल शी को पागे के वक्त को लगी और बंदन पकार दे कि तादी भी न गई और दादे नवा या अल्लाह जमूंगा खुले पर दुआगान उछले दे और न कबली की कदाए कोई कि जमूंगा खुले वक्की तो दुआगान उछले दल और न कबले के न बस खत्म प्याइश लगेगी ब्याह उलमा भाई दागी मिसाल दा से दे लगे वो सारी फसल कर ली वो बवाल वर्कई और अगर फसल डेर तर ताज़ी अब दे के दल वो सराशी कि हर वक्त मुंगा दे फसल नस ऊपर वर्क वो गर्मी द सहारों वाला वर्क वो पदवे मरद वाला वर्क बस दे तो कोई बस को न दे नतीजे बाद कि फसल ब ऊँची नूर बस उन्हें फसल ब ऊँची न दाग के दे वही तो दुआ को मन कबली की न अल्लाह ताला वही बस चित्त दुआ के तो वह न कबलो बजा कलकार को पमाले से कर्ज न दे नो दुआ कबूल से वक्त की बोलेगी अब वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना लोई खुशुक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस निश्ते अम्बिया अलैहिस्सलाम के तो टोड़ना लोई नबी मरतबा के सोखते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर पसेद चा नंबर दे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर पसेद चा नंबर दे मूसा अलैहिस्सलाम वर पसी ईसा अलैहिस्सलाम बया नूह अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह दा उलुल अज़्म पिन पैगम्बरान दी न इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे व रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा ए अल्लाह जमा पावलाद के यो पैगम्बर रावले की चागज तालीम और तालुम कार कई
او چې نه کتاب او حکمت خلق ته خي هغه دعا قبول شوه لیکن کله ظاهر شوه زرګونه کاله پکې تیر شو نو چې د ابراهیم علیه السلام په دعا کې او د دعا په قبلېدو کې په زرګونو کاله تیر شوي دي نو که زموږ دعا کې کال تیر شو 2 کاله تیر شو 3 کاله تیر شو ممو په دې بل الله تعالی سه حکمت نو دویم شکل دا چې دعا قبول شو او په هغه کې وخت لګي زرنا رسو دا غي نتیجه زرنا اوس وای یا الله ما وعده کړ د بچی راکې هغه وای اوس بچی راکې چې اوس بچی چې کار خراب شي په هغه کې وخت لګي نو لکه چې هغه کې وخت لګي نو کله کله دعا کې وخت لګي او دریم قسم دا دی چې دعا وغواړي او هغه دعا کې چې کوم شی غوښته ده د هغې نه ولا الله تعالی ښه شی ورکړي نو دی وایي زما دعا قبوله نه شوه پکې نه الله تعالی ولا د هغې نه ښه شی ورکړی دی او د هغې مثال داسې دی زمونږ مشرانو په بیان کړو د هغې مثال داسې دی لکه یو ماشوم دی د 10 کالو د 12 کالو او هغه په ضد کې راغی د مانیرای اوسېدونکی دی دا وخت چې د مانیرای اوسېدونکی دی په ضد کې راغی پلار ته وایي ما له تماچه راکړه زه خو بس تا نه تماچه غواړم د رښتیا وه تماچه پینډه د تماچه ماله واخله نو پلار که د هغه دا سوال قبول کړي د هغه دا مطالبه ومني او هغه له پینډه د تماچه ورکړي نو د هغې به څه نتیجه وي یا به بل ماشوم ویشتی یا به ځان ویشتی یا به بل ویشتی یا به ځان ویشتی نو هغه پلار یو هوښیار سړی هغه وایي نه تماچه تاله نه ده پکار کتاب واخله سپاره را واخله استاد څخه لاړ شه سکول ته لاړ شه تعلیم وکړه نو هغه ماشوم په زړه کې غوسه وي وایي یاره ما چې څه غوښتل پلار رانه کړل خو د هغه غوسه بې ځایه ده او پلار چې کم کار کوي نو هغه په ځای دی نو دغسې مونږ به د الله مونږ کله کله د الله تعالی نه غواړو یا الله نوکري راله راکړه نوکري الله تعالی ته معلومه ده چې نوکرۍ نه د ده لپاره دوکان ښه دی د نوکرۍ نه د ده دپاره تجارت ښه دی د نوکرۍ نه د ده دپاره بهر تلل ښه دي نو الله تعالی ولا یو هغې نه غوره شی ورکړي او دی پرې خبر نه دی نو دی وایي زما دعا قبوله نه شوه او پکې نه دعای قبوله شوې ده خو دی پرې خبر نه دی نو ګوره حضرت مریم علیه السلام د هغې مور د الله تعالی نه څه غوښتي د بیت المقدس د خدمت دپاره هلک نو که هلک پیدا شوی نو هغه به څه بس د بیت المقدس خدمت به کو یو نوکر به بس نور به ایستو جارو به وهل الله تعالی ولا د هغې دعای قبوله کړه او د هلک په ځای ونه جینۍ ورکړه حضرت مریم هغه حضرت مریم علیه السلام چې په د هغې کې د علماو اختلاف دی چې هغې څخه نبوت و که نه نو مونږ خو نبي نه وه خو د علم کلام په کتابونو کې د ابوالحسن اشعري او د فلانکي او د فلانکي روایت دی چې هغه دومره اوچته مرتبه وه چې بعضې وایي هغې څخه نبوت و وحی به ورسره راتله اګر چې تبلیغ به یې نه کړو بیا د هغې د نسل نه چې جینۍ ون الله تعالی ته حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړ هغه حضرت عیسی علیه السلام چې هغه جلیل القدر او په اعلی اوچته پیغمبرانو کې حساب دی نو که خادم الله ورکړی وی هغه ښه وه او که نه چې حضرت مریم یې ورکړه او د حضرت مریم هغه سلسله شروع شوه نو الله تعالی کله دعا قبلوي خو چې کوم شی غوښتی د هغې نه وله ښه شی ورکړي نو څلورمه دا ده چې کوم شی بنده غوښتی نو الله تعالی ولا هغه شی ورنکړي د هغې نه ښه شی وله هم ورنکړو یو مصیبت په ده باندې را روانو نو په حدیث کې راځي هغه مصیبت ته لرې کړو نو چې مصیبت ته دفع کړو هغې ته لرې کړو نو دا خو وشو چې کوم شی د غوښتو که هغه وی نو هغه خو ظاهره د مصیبت ته لرې شو دا خو شو یو سړی دی هغه د الله تعالی نه غواړي یا الله ماله میخه راکړي یا الله زمونږ لږ نشته غوا راکړي میخه غوا خو ته میلاو نه شوه ترلاسه نه شوه
لیکن په د باندې ډاکوان را روانو، په د باندې غله را روانو، د ده په دکان کې غلا کېدو والا وه. د غلا نه الله تعالی بچ کړو. که میخه ورته میلاو شوې وی نو میخه به د یو لک روپو وه. که مصیبت پرې راغلی وی نو مصیبت کې به په لکونو تاوان به نقصان به هم شوی او کېدای شي په هغه مصیبت کې د هغه روح تللی وي، په مصیبت کې چې دی نو د هغه بدن یې تللی وي. نو کله کله الله تبارک وتعالی دعا قبوله کړي په دې طریقه باندې چې هغه مصیبت لرې شي، مصیبت دفع شي. نو دا چې دی نو څلورم قسم شي. او پنځم قسم دا دی چې دعا کله الله تبارک وتعالی قبلوي په دې طریقه چې د دعا ټوله قبول نه شي، د هغې یوه حصه الله تعالی قبوله کړي. ځکه که ټوله قبلوي نو ده کې د هغې اهلیت او صلاحیت نشته. لکه یو مور ده هغه د بچي نه ډېره خوشحاله شوه، ډېر خدمت یې ونه وکړو، نو هغه ورته وایي بچي الله تعالی د بادشاه کا دا وایي. نو اوس که دی الله تعالی بادشاه کو د بادشاهۍ هغه صلاحیت او قابلیت خو په ده کې نشته، نه ملک سنبالولی شي. نا اهل ته چې ملک حواله کې خو هغه څه برباد کړي او خراب شي. نو د هغې په ځای باندې بادشاهي خو ورته میلاو نه شي، خو د بادشاه په شان ژوند تېروي. د خوراک څښاک څیزونه ډېر، خادمان ورسره ډېر، سهولتونه اسانۍ ورڅخه بې شمېره. بس چې چېرته ځي نو خلک ورسره دی، خلک یې خدمت کوي. نو ژوند د بادشاه په شان دی، بادشاهي ورڅخه نشته. نو دعا قبوله شوې ده، بادشاه شوی خو نه ده، خو د بادشاه په شان دی. نو هغه وایي فرا چې دی فرا. بس دا خبره ختمه 15 منټه کې انشاءالله تاسو ستړي شوي یو زه ما هم بیان ډېر وکړو. نو وایي فرا یو ځل تېرېده، تو هارون الرشید یو ځل تېرېده او فرا چې دی نو د هارون الرشید دوه زامنو، امین الرشید، مامون الرشید، هغوی ته سبق لولو. نو چې سبق یې ولولو نو د هغه پیزار و، نو هغه په پیزار باندې د دواړو جنګ دی، د مامون الرشید او د امین الرشید په جنګ دی. یو وایي دا به زه اخلم، بل وایي دا پیزار به زه اخلم. پیزار بر جومات نه بهر زه وړم چې استاذ ته کېدم. وی هارون الرشید ورته اوس کتل، هغه په لاره تېرېده، هغه جومات د هغه په دربار کې و. نو بیا دواړو سوله وکړه. هغه یوه پاڼه چې وه هغه یو واغسته، مامون واغسته، او هغه دویمه پاڼه امین واغسته، او دواړه لاړل او هغه ته یې کېښودې او هغه پیدار پښتو کړو. نو په دویم مرض باندې هارون الرشید راووله، هغه فرا یې راووله، غالبا فرا ورته یې وي فرا سره غم شي چې بادشاه را بللی، خدای خبر چې ما نه څه غلطي شوې ده، څه خطا مې کړې ده. هغه ورته ویل نه غلطي دې نه ده کړې، زه وایم په حقیقت کې تا ته وایم چې بادشاه خو ته یې، زه خو بادشاه نه یم، زه خو بهر د دې پولیس په زور باندې د دې فوج په زور باندې بادشاه یم، چې کور ته راشم نو دا یو شهزاده به خبره نه مني، دا بل شهزاده چې زه ورته وایم دا کار وکړئ وایي فلانکې به وکړي. بادشاه خو په حقیقت کې ته چې ستا په پړونو په پیزار باندې د دی جنګ دی. نو الله تعالی ورته داسې بادشاهي ورکړي چې بادشاه خو نه دی، هغه بادشاهي به خوښه هم نه چې صدر شي نو دا صدارت خو دار چا نه، خو د ممبري وایي د نیشنل اسمبلی ممبر شو، د چې دنه د صوبایي اسمبلی ممبر شو، دا خو د چا خوښه د چا زموږ ګډو خوښه نه ده. نو الله تعالی ونه د بادشاهانو په شان ژوند ورکړي. نو دعا خو قبوله شوه، د دعا هغه یو حصه الله تعالی ورکړه، ځکه چې هغه یو حصه د ده پاره ښه وه. او شپږم قسم د دعا د قبلېدو دا دی چې الله تعالی په دنیا کې قبول نه کړي، هغه ټوله د آخرت لپاره ذخیره شي. او دا په حدیث کې راځي چې الله تبارک وتعالی آخرت کې یو بنده له ډېره لویه مرتبه ورکړي، حورې او غلمان او هر څه وله ورکړي. هغه وایي یا الله دا دومره څه چې د ما نه راکړو نو دا زما په کوم عمل باندې
ما څومره ښه عمل کړو چې په هغې دا تاسو مال راکړل نو الله تعالی ورته وایي چې په دې د الله له طرف نه خبر راشي دا چې کومې دعاګانې تا په دنیا کې کړې وې هغه دعاګانې مونږه جمع کړې دي او د هغې په بدله کې تا ته دا ملاو شو ځکه دنیا کې تعالی هغه دعا قبلېدل خو نو مونږ د آخرت دپاره راجمع کړه او ذخیره کړه نو وایي هغه به وایي په حدیث کې راځي کاش په دنیا کې زما دا نورې دعاګانې هم نه وي قبولې شوې چې ټولې آخرت ته پاتې شوې وي نو په آخرت کې به مزې وي او ډېرې زیاتې مزې به وي ځکه د آخرت هغه مزې چې دي نو د هغې خو څه سر نشته